Dear students, how are you? I hope you are well, safe and sound at your home. Dear students, you know this second wave of COVID-19 is spreading very rapidly all over the world. So you must be very careful. You must stay at your home. You must not go out from your home without any necessary. Dear students, today I will teach you according to the syllabus of the Ministry of Education. According to the syllabus of the Ministry of Education, today's lesson is punctuation and capitalization for class 6. Dear students, you must know this is a very important chapter for you. If you can understand this chapter very well, it will help you in your whole life. I am grateful to our honorable principal sir as he has given me a chance to show you some classes. Dear students, let's go to our lesson. Dear students, as it is an English class, so I will have to deliver my lecture in English. But as you are the student of class 6, so at the same time I will deliver my speech or lecture in Bengali also. Dear students, let's go to our lesson. Welcome dear students in my class 6, subject English, second paper, unit 8, punctuation and capitalization. I am Muhammad Shahidul Islam, senior English teacher, Ahmed Bawani Academy, School and College, Armanitola, Dhaka 1100. Use of punctuation and capitalization. Use of full stop. Dear students, punctuation a part and capitalization is another part. At first I will teach you about punctuation, then I will teach you about capitalization. Dear student, you know there are some point in punctuation. At first I will teach you about full stop. Full stop, this is called full stop. Dear student, this sign is called full stop. I will teach you where we will use full stop. Dear student, full stop is used at the end of assertive sentence, imperative sentence and operative sentence. Dear students, you must know that there are 5 sentences. Among them, we will use full stop after 3 sentences. Those sentences are assertive sentence, imperative sentence and operative sentence. If the sentence, that is, যদি সেন্টেন্সগুলো তোমরা জানো 5 প্রকার সেন্টেন্স, তার ভিতরে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লামেটরি, এই 5 প্রকার সেন্টেন্সের ভিতরে 3 প্রকার সেন্টেন্সের পরে ফুল স্টপ বসবে। সেই সেন্টেন্সগুলো হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, imperative sentence and operative sentence. I am showing you some example so that you can understand this sign. Dear student, example, I am going to show you some example on man is mortal. This is an assertive sentence, so we use here full stop. This second sentence, Hassan is a good boy. This is also a second sentence. We use here the sign full stop. Bracket assertive sentence like that is a first sentence and second sentence is both are assertive sentence, so we use here full stop. ব্র্যাকেটে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স লেখা আছে। দ্যাট ইজ যদি সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে পরে আমরা সেন্টেন্সের শেষে অথবা সেন্টেন্সটি শেষ করে আমরা ফুল স্টপ চিহ্ন দেব। নাম্বার 2, প্লিজ গিভ মি এ বুক, একটা সেন্টেন্স। ডু নট ডু ইট, একটা সেন্টেন্স। ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম, অ্যানাদার সেন্টেন্স। 3টা সেন্টেন্স এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ব্র্যাকেটে লেখা আছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। যদি সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে পরে আমরা সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ চিহ্ন দেব। Dear student, please give me a book. It is an imperative sentence. Do not do it. It is also an imperative sentence. Do not waste your time. It is also an imperative sentence. Dear student, you must know that what is called imperative sentence. Imperative sentence is used when we express order, request and advice. I am telling you again, imperative sentence is used when we express order, request and advice. যখন কোনো সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বোঝায় তখন আমরা সেই সেন্টেন্সগুলোকে বলি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। দেখো, প্লিজ গিভ মি এ বুক, এই সেন্টেন্সের বাংলা হলো আমাকে একটি বই দাও। তার মানে এখানে সে অনুরোধ করেছে। এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে আমরা এখানে ফুল স্টপ চিহ্ন ব্যবহার করেছি। সেকেন্ড সেন্টেন্স, ডু নট ডু ইট, এটা করো না, আদেশ দেওয়া হয়েছে। আদেশ হওয়ার কারণে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এই কারণে আমরা এখানে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি।
3 নম্বর সেন্টেন্সে ডু নট ওয়াস্ট ইউর টাইম, তুমি তোমার সময় অপচয় করিও না, এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই উপদেশ দেওয়ার কারণে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এই জন্য এখানে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। এরকম যদি কোনো সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে পরে আমরা ফুল স্টপ চিহ্ন ব্যবহার করব, যদি কোনো সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে পরে আমরা ফুল স্টপ চিহ্ন ব্যবহার করব। তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কী, আমরা যে ফুল স্টপ চিহ্ন ব্যবহার করব আমাদের আগেই বুঝতে হবে যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যগুলোকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে। When we express an statement, we call this sentence is assertive sentence. কোনো সেন্টেন্স দ্বারা যদি কোনো বিবরণ বা বিবৃতি প্রকাশ পায় তাহলে পরে সেই সেন্টেন্সগুলোকে বলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ম্যান ইজ মডেল, এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়নি, ফুল স্টপ। হাসান ইজ এ গুড বয়, এটা দ্বারা একটা স্টেটমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাই এখানে এটাও ফুল অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, যে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। ঠিক অনুরূপভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলো যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, এই তিনটি কথা বুঝাবে, সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলবো, ধরে নিব। যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে আমাদের আগে বুঝতে লাগবে যে সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ কীভাবে হলো, ইম্পারেটিভ কীভাবে হলো, অপটেটিভ কীভাবে হলো। যখন এই কথাটা আমরা বুঝবো তাহলে পরে আমরা এই চিহ্নটা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবো। এই জন্য তোমাদের প্রথমে 5 প্রকার সেন্টেন্সের উপর ধারণা থাকতে হবে, অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লামেটরি। এই 5 প্রকার সেন্টেন্সের ব্যবহারই আমাদের এই পাঞ্চুয়েশনে রয়েছে। এই জন্য আমি তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করছি। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্বারা বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট প্রকাশ পায়। When we express an statement by a sentence, we call this sentence is assertive sentence. যখন কোনো সেন্টেন্স দ্বারা স্টেটমেন্ট প্রকাশিত হয় তখন সেই সেন্টেন্সগুলিকে বলে অ্যাসার্টিভ। এরকম যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে পরে আমরা ফুল স্টপ দেব। When we express request, advice and order, যখন কোনো সেন্টেন্স দ্বারা আমরা অ্যাডভাইস, রিকোয়েস্ট এবং অর্ডার প্রকাশ করি, when we express any order, request or advice by using a sentence, those sentences are called ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সে 3টা কথাই আছে। প্লিজ গিভ মি এ বুক, এটা দ্বারা আদেশ, অনুরোধ করা হয়েছে যে আমাকে অনুগ্রহ করে একটি বই দাও, তাহলে পরে এটাতে অনুরোধ, এটা ফুল স্টপ দেওয়া হয়েছে, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ডু নট ডু ইট, এই সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ করা হয়েছে, এই জন্য এখানে ফুল স্টপ দেওয়া হয়েছে। ডু নট ওয়াস্ট ইউর টাইম, তুমি তোমার সময় অপচয় করো, এটা দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এই কারণে এখানে ফুল স্টপ। তাহলে পরে আমরা বুঝে নিলাম যে এই সেন্টেন্স দ্বারা যেহেতু আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রকাশ পেয়েছে তাহলে পরে সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ, আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করবো এবং ব্র্যাকেটে লেখা আছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। নেক্সট, মে ইউ বি হ্যাপি ইন লাইফ, তুমি জীবনে সুখী হও। মে আল্লাহ বিলিজ ইউ, আল্লাহ তোমার সহায় হোক। এই দুটি সেন্টেন্স দ্বারা প্রার্থনা বা দোয়া প্রকাশ পেয়েছে। এরকম when we express any prayer by using a sentence, we call this sentence optative sentence. যদি কোনো সেন্টেন্স দ্বারা ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায় বা কাউকে দোয়া বা আশীর্বাদ করা হয় তাহলে পরে সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলি অপটেটিভ সেন্টেন্স। তো এই সেন্টেন্স দুটো দ্বারা আশীর্বাদ প্রকাশ পেয়েছে বিধায় এই সেন্টেন্স দুটি অপটেটিভ, এবং অপটেটিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে এরপরে আমরা ফুল স্টপ দিয়েছি। তাহলে পরে আমরা এখন বুঝে নিলাম যে এই 3টি জায়গাতে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। কোথায়? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তারপরে অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এই সেন্টেন্স যদি 3 প্রকার হয়, এই 3 ধরনের সেন্টেন্স যদি আমাদের কোনো প্যাসেজের ভিতরে আসে অথবা আমরা যখন লিখব তখন এইরকম 3 ধরনের সেন্টেন্স যদি আসে তাহলে পরে ওই সেন্টেন্সগুলোর শেষে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। নেক্সট, ইউজ অফ কমা। ফুল স্টপের ব্যবহার আমরা শিখলাম, এখন আমরা শিখব কমা। দিস সাইন ইজ কল কমা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে ইউ ক্যান সি এ সাইন, দিস সাইন ইজ কল কমা। When more than 2 same parts of a speech are used in a sentence and it is used before the last and is used before the last word and comma is used among the other words. Dear student, I am explaining it in Bengali. When more than 2 same parts of a speech are used in a sentence, যখন একটি সেন্টেন্সে 2-এর অধিক একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ ব্যবহার করা হবে তখন সর্বশেষ নাউনটির পূর্বে, সর্বশেষ অর্থের পূর্বে অ্যান্ড বসবে এবং বাকি সেন্টেন্সগুলোর মাঝখানে কমা বসবে। When more than 2 same parts of a speech are used in a sentence and is used before the last word and comma is used among the other words, যখন 2 বা 2-এর অধিক সেম পার্টস অফ স্পিচ কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে থাকবে তখন আমরা শেষ পার্টস অফ স্পিচের পূর্বে অ্যান্ড দেবো, আর পিছনের বাকিগুলোর প্রত্যেকটার মাঝে আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করব। আর যদি 2টা হয় তাহলে পরে সেখানে কমা লাগবে না, শুধু মাঝখানে অ্যান্ড ব্যবহার করব। I am giving an example here to understand you. Example, Rana, Hassan, Jamal, Roni and Taher read in the same school.
Dear student, attention to me, look at the screen. Example, Rana, একটি noun, Hassan, Jamal, Roni and Tahir. পাঁচ 1 2 3 4 5 পাঁচটি নাউন একটি সেন্টেন্স। এর ভিতরে লাস্টে হলো তাহের। এই তাহেরের পূর্বে আমরা অ্যান ব্যবহার করেছি, বাকি সব নাউনগুলোর পূর্বেই আমরা কমা ব্যবহার করেছি। রিড ইন দ্য সেম স্কুল, এটা বাংলা হলো রানা, হাসান, জামাল, রনি এবং তাহের একই স্কুলে পড়াশোনা করে। এখন যেখানে সেম পার্টস অফ স্পিচ, রানা নাউন, হাসান নাউন, জামাল নাউন, রনি নাউন, তাহেরও নাউন। এখন এই 1 2 3 4 5 এরকম পাঁচটা নাউন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি দুইয়ের অধিক হইতো, এই জামাল পর্যন্ত হলো, আমরা এই জামালের আগে তখন অ্যান ব্যবহার করতাম, এখানে কমা দিতাম। এরকম দুইয়ের বেশি পার্টস অফ স্পিচ, সেম পার্টস অফ স্পিচ যদি একই সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে পরে আমরা সর্বশেষ পার্টস অফ স্পিচের পূর্বে আমরা অ্যান বসাবো, আর পিছনের বাকিগুলোর প্রত্যেকটা পরে আমরা কমা ব্যবহার করব। দিস ইজ এ রুল অফ কমা। নেক্সট, কমা ইজ ইউজড বিফোর অ্যান্ড আফটার অফ দ্য কেস অফ অ্যাপোজিশন। কমা ব্যবহৃত হবে, কমার অনেকগুলো ব্যবহার আমরা একটা দেখলাম, রুল নাম্বার 2। কমার একটি রুল নয়, কমার অনেকগুলো ব্যবহার আমরা ধারাবাহিকভাবে একের পর এক তোমাদেরকে দেখাবো। আগেরটা দেখলাম, এখন আগেরটা ছিল অনেকগুলো পার্টস অফ স্পিচ যদি একই সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে পরে আমরা শেষটা বাদে অন্যগুলোতে কমা বসাবো। এখন নাম্বার 2, কমা ইজ ইউজড বিফোর অ্যান্ড আফটার অফ দ্য কেস ইন অ্যাপোজিশন। কেস ইন অ্যাপোজিশনের পূর্বে এবং পরে কমা বসবে। এখন তোমাদের বুঝতে হবে কেস ইন অ্যাপোজিশন জিনিসটা কি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, I have given here an example to understand you. Attention to me, look at the screen. Mr. Mohiuddin, comma, principal of City College, comma, was a strict administrator. Mr. জনাব মহিউদ্দিন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ একজন শক্ত প্রশাসক ছিলেন, একজন কঠিন বা শক্ত প্রশাসক ছিলেন। এখন এখানে মিস্টার মহিউদ্দিন, কমা, প্রিন্সিপাল অফ সিটি কলেজ। এই প্রিন্সিপাল অফ সিটি কলেজের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি মহিউদ্দিন। এখানে মহিউদ্দিন সাহেব যিনি, জনাব মহিউদ্দিন যিনি প্রিন্সিপাল অফ সিটি কলেজ, তিনি আবার সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল। এখন এরকম দুইটা নাউন যদি পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তিকে প্রকাশ করে, তাহলে পরে দ্বিতীয় অংশটাকে বলা হয় প্রথম অংশের কেস ইন অ্যাপোজিশন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাজ ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 6, সো আই অ্যাম টেলিং ইউ অ্যাগেন। যেহেতু তোমরা ক্লাস 6-এর ছাত্র, ছোটো, তোমাদের বোঝার জন্য কথাটা আমি আবার বলছি, এটা একটু শক্ত ধরনের গ্রামার এই লাইনটা। যখন দুইটি নাউন পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তিকে প্রকাশ করবে, একই ব্যক্তিকে মেনশন করবে, তখন দ্বিতীয় অংশটাকে বলা হয় প্রথম অংশের কেস ইন অ্যাপোজিশন। মিস্টার মহিউদ্দিন, জনাব মহিউদ্দিন যিনি প্রিন্সিপাল অফ সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি, যিনি মহিউদ্দিন সাহেব তিনি আবার সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল। এরকম যখন দুইটি শব্দ একসাথে বসবে বা দুইটি নাউন একসাথে বসে একই ব্যক্তিকে প্রকাশ করবে, তখন দ্বিতীয় অংশটাকে প্রথম অংশের কেস ইন অ্যাপোজিশন বলা হয়। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। যখন দুইটি নাউনকে বা দুইটি অর্থ দ্বারা একই ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রকাশ করব, তখন দ্বিতীয় অংশটাকে বলবো প্রথম অংশের কেস ইন অ্যাপোজিশন। এরকম যখন ব্যবহৃত হবে, তখন প্রথম অংশটার পরে কমা বসবে, আবার মাঝখানে তো কেস ইন অ্যাপোজিশন বললো, এই কেস ইন অ্যাপোজিশনের পূর্বেও একটি কমা থাকবে, পরেও একটা কমা থাকবে। মিস্টার মহিউদ্দিন, কমা, প্রিন্সিপাল অফ সিটি কলেজ, কমা, এই প্রিন্সিপাল সিটি কলেজটা হলো মিস্টার মহিউদ্দিনের কেস ইন অ্যাপোজিশন। এই কারণে এখানে একটি কমা বলছে, ওয়াজ স্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। জনাব মহিউদ্দিন সাহেব, সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল মহিউদ্দিন সাহেব একজন শক্ত প্রশাসক ছিলেন। এইরকম যখন একটি নাউনকে প্রকাশ করার জন্য আরেকটি নাউন ব্যবহৃত হবে, একটি অংশ ব্যবহৃত হবে, এরকম ব্যবহৃত হলে দ্বিতীয় অংশটাকে প্রথম অংশের কেস ইন অ্যাপোজিশন বলা হয়। তাহলে পরে এরকম হলে আমরা এই কেস ইন অ্যাপোজিশনের পূর্বে এবং পরে দুইটি কমা ব্যবহার করব। নাম্বার 3, when vocative case is used at the beginning of the sentence, comma is used after that vocative case. আচ্ছা, ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই এম এক্সপ্লেইন ইন বেঙ্গলি। ভোকাটিভ কেস যদি কোনো সেন্টেন্সের এট দ্য বিগিনিং, শুরুতে ব্যবহৃত হয়, তাহলে পরে সেই ভোকাটিভ কেসের পরে একটি কমা বসবে। সি দ্য এক্সাম্পল, হারুন ডু দি সাম। হারুনকে সম্বোধন করে বলা হলো অঙ্কটি কর। এখন তোমাদের বুঝতে লাগবে হোয়াট ইজ ভোকাটিভ কেস। ভোকাটিভ কেস বলা হয় যখন কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়।
এখানে বাংলাটা হলো হারুন, হারুনকে বলা হলো হারুন অঙ্কটি করো। এখন এই যে হারুনকে সম্বোধন করা হলো, এই হারুন শব্দটি ভোকাটিভ কেস। এইরকম যদি ভোকাটিভ কেসটা সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকে তাহলে পরে আমরা এই ভোকাটিভ কেসের পরেই কমাটা ব্যবহার করব। এই যে ইংলিশটা দেখো, হোয়েন ভোকাটিভ কেস ইজ ইউজড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, কমা ইজ ইউজড আফটার দ্যাট ভোকাটিভ কেস। এখানে আমি মার্কিং করেছি কমাটাকে। যখন ভোকাটিভ কেসটা বাক্যের শুরুতে থাকবে তখন আমরা ভোকাটিভ কেসের পরে কমা ব্যবহার করব, তারপর বাকি অংশ লিখবো, ফুল স্টপ দেবো। তাহলে পরে তোমরা তো বুঝতে পারলে যে ভোকাটিভ কেস যদি কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কোনো কথা বলা হয় তাহলে পরে যেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথাটি বলা হবে সেই ব্যক্তি হলো ভোকাটিভ কেস। এখানে হারুন ভোকাটিভ কেস, তারপরে কমা ব্যবহার করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, when vocative case is used at the middle of the sentence, comma is used before and after of that vocative case. Dear student, attention to me. When vocative case is used in the middle of the sentence, যদি vocative caseটা সেন্টেন্সের মাঝখানে ব্যবহৃত হয় তাহলে পরে কমা ইজ ইউজড বিফোর অ্যান্ড আফটার অফ দ্যাট ভোকাটিভ কেস। তাহলে পরে কমাটি ওই ভোকাটিভ কেসের পূর্বে এবং পরে ব্যবহৃত হবে। আমি এখানে মাই সনটাকে মার্কিং করেছি তোমাদের বোঝার জন্য। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল টেল মি কমা মাই সন, এটাকে আমি মার্কিং করেছি তোমাদের বোঝার জন্য। এই মাই সনকে সম্বোধন করা হয়েছে হোয়ার আর ইউ গোয়িং, হোয়াই আর ইউ ক্রাইং, তুমি কেন কাঁদছ। আমি বললাম টেল মি মাই সন, সন্তানকে সম্বোধন করে আমি বললাম হোয়াই আর ইউ ক্রাইং, তুমি কেন কাঁদছ। ওহে আমার সন্তান, ওহে আমার ছেলে, তুমি কেন কাঁদছ। এখন টেল মি একটা অংশ, মাই সন এটা মাঝখানে বসছে, তারপর হোয়াই আর ইউ ক্রাইং। এইভাবে যখন ভোকাটিভ কেসটা সেন্টেন্সের মাঝখানে থাকবে তখন এই ভোকাটিভ কেসটাকে মেনশন করার জন্য আমরা এই ভোকাটিভ কেসের পূর্বে একটি কমা দেব, পরও একটি কমা দেব। আমি এখানে এটাকে মার্কিং করেছি তোমাদের বোঝার সহজ হওয়ার জন্য। তো উদাহরণটা কী দাঁড়ালো, টেল মি মাই সন হোয়াই আর ইউ ক্রাইং, ওহে ছেলে আমাকে বলো, ওহে পুত্র আমাকে বলো তুমি কেন কাঁদছ। এখন এখানে মাই সনকে সম্বোধন করা হওয়ার কারণে এটা ভোকাটিভ কেস, এর পূর্বে এবং পরে দুইটা কমা বসছে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে কাউকে সম্বোধন করে কিছু বললে ভোকাটিভ কেস হয়, আর ওই ভোকাটিভ কেস যদি সেন্টেন্সের মাঝখানে থাকে তাহলে পরে ওর পূর্বে এবং পরে দুইটি কমা ব্যবহার করতে হয়। নেক্সট, when vocative case is used at the end of the sentence, comma is used before that vocative case, যদি এই ভোকাটিভ কেসটা একদম সেন্টেন্সের শেষে থাকে তাহলে পরে ওই ভোকাটিভ কেসের পূর্বে একটি কমা আমরা ব্যবহার করব। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, ডু দ্য ওয়ার্ক কমা শাহিন, শাহিনকে সম্বোধন করে বলা হলো শাহিন কাজটি করো, ডু দ্য ওয়ার্ক, এবার কমা শাহিন, ডু দ্য ওয়ার্ক শাহিন, শাহিনকে সম্বোধন করা হলো শাহিন কাজটি করো। এরকম যখন ভোকাটিভ কেসটা বাক্যের শেষে থাকবে তখন আমরা এই শব্দটার পূর্বে আমরা কমা ব্যবহার করব। এই গেল ভোকাটিভ কেসের কমা। নেক্সট, নাম্বার 6, when there are more than one pair of words in a sentence, comma is used আফটার এভরি পেয়ার অফ ওয়ার্ডস। যদি কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে একাধিক জোড়া শব্দ থাকে তাহলে পরে প্রতি জোড়া শব্দের পরেই আমরা কমা ব্যবহার করব। পেয়ার অফ ওয়ার্ডস মিনস জোড়া শব্দ। যেমন লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, দেয়ার ইজ এক্সাম্পল হেয়ার, হাই অ্যান্ড ল কমা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কমা, রিচ অ্যান্ড পুয়ার কমা, অল আর ইকুয়াল টু আল্লাহ। দেখো উঁচু নিচু আমি তোমাদের বাংলায় এক্সপ্লেন করছি। উঁচু নিচু, সাদা কালো, ধনী দরিদ্র সকলেই আল্লাহ পাকের নিকট সমান। এখানে এই একটি জোড়া শব্দ, এই একটি জোড়া শব্দ, এই একটি জোড়া শব্দ, 1 2 3, এই তিনটি জোড়া শব্দ একই সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম যখন কোনো জোড়া শব্দ একই সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হবে তখন আমরা প্রতিটি জোড়া শব্দ শেষে কমা ব্যবহার করব। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, নাম্বার 7, comma is used after repeating verb in direct speech or narration. Comma is used after repeating verb in direct speech or narration. যখন আমরা ডিরেক্ট স্পিচ লিখব তখন তোমার রিপিটিং ভার্বের পরে কমা বসবে। এক্সাম্পল, লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, টিচার সেড কমা, ইনভার্টেড কমার ভিতরে নেভার টেল এ লাই, শিক্ষক বললেন কখনো মিথ্যা কথা বলো না। এখন এই যে সেটটা টিচার সেড, এই সেট ভার্বটা হলো রিপিটিং ভার্ব। আমি তোমাদের যখন ন্যারেশন পড়িয়েছিলাম তখন কথাটা বলেছিলাম রিপিটিং ভার্ব কি, অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার বাইরে যে অংশটুকু থাকে সেই ভার্বটাকে বলে রিপিটিং ভার্ব। এই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে আটকানো, এটুকু বলা হয় রিপিটেড স্পিচ, আর এর বাইরে যেটুকু আছে রিপিটিং ভার্ব। এই ভার্বটা, এই ভার্বের পরে কমা বসবে। তো বলা হয়েছে কি, কমা ইজ ইউজড আফটার রিপিটিং ভার্ব ইন ডিরেক্ট স্পিচ অর ন্যারেশন।
ডাইরেক্ট ন্যারেশন অথবা ডাইরেক্ট স্পিচের যখন আমরা লিখবো তখন রিপিটিং ভার্ব শেষ হলে আমরা সেখানে এটি কমা দেবো, তারপর ইনভার্টেড কমার ভিতরে রিপিটেড স্পিচটা থাকবে। I hope you can understand this. Now we will next we will learn semicolon. This sign is called semicolon. Dear students, use of semicolon. There is a sign here, this sign is called semicolon. Now we will learn where we will use. Now we will learn where we will use semicolon. Dear student, when we stop more than comma but less than full stop, we use semicolon. Dear student, I am explaining it in Bengali. যখন আমরা কমার চেয়ে বেশি কিন্তু ফুল স্টপ চেয়ে কম বিরতি করব কোনো সেন্টেন্সের মাঝখানে, তখন আমরা সেখানে সেমিকোলন ব্যবহার করব। হোয়েন উই স্টপ মোর দ্যান কমা, কমার চেয়ে বেশি থামবো, বাট লেস দ্যান ফুল স্টপ, কিন্তু ফুল স্টপের চেয়ে কম থামবো। এরকম যদি কোনো সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য হয়, অবস্থা হয়, তাহলে এবার উই ইউজ সেমিকোলন দেয়ার, সেখানে আমরা কী ব্যবহার করব? সেমিকোলন। ইউনাইটেড এক্সাম্পল, লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে পরে আমরা দাঁড়াতে পারবো, আমরা সফল হব। আর যদি আমরা ভাগ ভাগ হয়ে যাই তাহলে পরে আমরা পরাজয় বরণ করব। এরকম এই জায়গাটাতে আমরা কমার্সে একটু বেশি থেমেছি, বাট ফুল স্টপের চেয়ে কম থেমেছি, এই জন্য এখানে সেমিকোলন বসছে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, হোয়েন ইউ স্টপ ইউজ অফ কোলন, দিস সাইন ইজ কল কোলন। হোয়েন ইউ স্টপ মোর দ্যান সেমিকোলন, উই ইউজ কমা, উই ইউজ কোলন। যখন আমরা when we stop more than semicolon, we use colon. যখন আমরা সেমিকোলনের চেয়ে বেশি বিরতি দেব তখন আমরা তোমার কোলন ব্যবহার করব, ইউজ অফ কোলন। when we stop more than semicolon, we use colon. যখন আমরা সেমিকোলনের চেয়ে একটু বেশি বিরতি দেব বা থামবো, তখন সেখানে আমরা এই চিহ্নটি, কোলন চিহ্নটি ব্যবহার করব। এক্সাম্পল, দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ নাম্বার, একটু থামার পরে সিঙ্গুলার প্লুরাল। দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ নাম্বার, সিঙ্গুলার প্লুরাল। অর্থাৎ দুই প্রকার নাম্বার আছে, একটি সিঙ্গুলার, একটি প্লুরাল। এখানে আমরা একটু থেমেছি, সেই থামাটা একেবারে ফুল স্টপের পরিমাণ নয়, বরং কোলনের চেয়ে একটু বেশি। এর নাম্বার ব্যাখ্যাটা আসছে কি সিঙ্গুলার, এক বচন, বহু বচন। এইরকম যখন আমরা কোনো জিনিসকে ব্যাখ্যা করব তখন এখানে আমরা কোলন চিহ্নটি ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, ইউজ অফ নোট অফ ইন্টারোগেশন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ইউজ অফ নোট অফ ইন্টারোগেশন অর্থাৎ কোথায় আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করি। এটি সহজ, তোমরা এটা নিজেরাও বুঝো যে ফুল স্টপ কোথায় ব্যবহার করেছিলাম, শুরুতেই বলেছিলাম। এখন কোথায় আমরা ইন্টারোগেটিভ চিহ্নটি ব্যবহার করব। নোট অফ ইন্টারোগেশন ইজ ইউজড অ্যাট দ্য এন্ড অফ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যদি প্রশ্নবোধক বাক্য হয়, কোনো সেন্টেন্স যদি প্রশ্নবোধক হয়, তাহলে পরে সেই সেন্টেন্সের শেষে আমরা ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। কোনো সেন্টেন্স যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ লিখি আর এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দেই, তাহলে পরে সেই সেন্টেন্সটি ভুল থাকবে, সেটাতে তোমরা নাম্বার ক্যারি করতে পারবে না, তোমরা নাম্বার পাবে না। এই জন্য যখন কোনো সেন্টেন্সকে আমরা ইন্টারোগেটিভ বানাবো, তৈরি করব, তখন অবশ্যই এই সেন্টেন্সের শেষে আমরা ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। নোট অফ ইন্টারোগেশন ইজ ইউজড অ্যাট দ্য এন্ড অফ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। একটি প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে আমরা ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। এখন প্রশ্ন হলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কীভাবে আমরা বুঝবো যে এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বোঝার বেশ কয়েকটি উপায় আছে, তার ভিতরে একটি উপায় দেখো, যেই সেন্টেন্সগুলো শুরুতে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে সেটাকে আমরা ধরে নিব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। দেখো এখানে শুরুতে উইল অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। আবার তোমার ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনও থাকবে, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এই হোয়াটটা এখানে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। এরকম ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন তারপর যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তাহলেও সে বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ। আবার ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ, হুইজ বুক উইল ইউ বাই, তুমি কোন বইটি কিনবে, এরকম যদি ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভও থাকে, তারপরে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে, তাহলে পরে আমরা এটাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বুঝবো এবং ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন দেবো। এখন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এবং ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ যে দুইটি কথা বললাম, একটু তোমাদের বোঝার জন্য ব্যাখ্যা করছি। যখন এরকম ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পরেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে সেটাকে বলে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। বাট হুইজ বুক উইল, এরকম নাউনের পূর্বে যদি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকে, ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ attention to me and look at the screen. This is a very important thing. এই জিনিসটা তোমাদের খুব গুরুত্বের সাথে বুঝতে হবে যে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন জিনিসটা কি, ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভটা কি। এটা অনেকেই বুঝতে ভুল করে। যখন আমরা এরকম দেখো এই বুক তার পূর্বে আসে যে হুইজ বুক, এরকম যখন কোনো নাউনের পূর্বে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকবে তখন সেই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাকে বলা হয় তোমার ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। আর ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হলো
যখন অক্সিলিয়ারি ভার্বের পূর্বে ডব্লিউএইচ অর্থ থাকবে। এখানে একটি নাউন, তারপর হলো ডব্লিউএইচ অর্থ। অ্যাডজেক্টিভের বৈশিষ্ট্য হলো সে নাউনকে কোয়ালিফাই করে। এখন হুইজ বুক, কোন বইটি তুমি কিনবে, এখন এই হুইজ শব্দটি এটা হলো ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ আর ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। এটা যখন এরকম নাউনের পূর্বে এরকম ডব্লিউএইচ অর্থ থাকবে, তখন আমরা এই ডব্লিউএইচ অর্থটাকে ধরে নেব ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ, যেহেতু অ্যাডজেক্টিভ মিনস ওই কোনো নাউনকে সে কোয়ালিফাই করে। এখানে যেহেতু বুক একটি নাউন, এই নাউনকে হুইজ কোয়ালিফাই করার কারণে এই হুইজটা ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। বাট এখানে হয়ারের পরেই আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এখানে কোনো নাউন নেই, বিধায় এটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড এবং ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। আর এইখানে যে উইল, এখানে কোনো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড নেই, ডাইরেক্ট অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তো আমরা এখন কি বুঝলাম, যে যদি ডাইরেক্ট অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা কোনো সেন্টেন্স শুরু হয়, তাহলে পরে সেই সেন্টেন্স অবশ্যই ইন্টারোগেটিভ, আমরা সেখানে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। যদি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে বাক্য শুরু হয়, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে, তাহলেও সেই সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তখন আমরা ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। আবার ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পরে যদি নাউন থাকে, নাউনের পরে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে, তাহলে পরও এটি একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আমরা সেখানে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করব। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। Dear student, it is a very important topic, so you must understand very careful this. If you understand this topic very well, it will help you in your whole life. Thanks. Next, use of note of exclamation. Use of note of exclamation, exclamatory চিহ্নের ব্যবহার। Note of exclamation is used after interjection and at the end of exclamatory sentence. বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহৃত হবে, নোট অফ এক্সক্লামেশন, দ্যাট ইজ বিস্ময় চিহ্ন। বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহৃত হবে ইন্টারজেকশনের পরে এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের শেষে। ইন্টারজেকশন হলো পার্টস অফ স্পিচের ভিতরে যে 8 প্রকার আছে, তার শেষেরটা হলো ইন্টারজেকশন। এই ইন্টারজেকশন যদি কোনো ওয়ার্ডে আমরা কোনো সেন্টেন্সে পাই, তাহলে পরেও আমরা এরকম সাইন অফ এক্সক্লামেশন দেবো, নোট অফ এক্সক্লামেশন দেবো। আবার যদি পুরো সেন্টেন্সটাই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হয়, তাহলে পরেও আমরা শেষে এরকম এক্সক্লামেটরি চিহ্ন দেব। নোট অফ এক্সক্লামেশন ইজ ইউজড আফটার ইন্টারজেকশন, একটি কথা, অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। নোট অফ এক্সক্লামেশন ইজ ইউজড আফটার ইন্টারজেকশন অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে যে হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম, ওহে কি মজার যে আমরা খেলায় জিতেছি, এখন এই শব্দটি তোমার ইন্টারজেকশন। এটি পার্টস অফ স্পিচের ভিতরে যে 8টি অংশ আছে, তার একটি অংশ হলো ইন্টারজেকশন। এরকম যদি সেন্টেন্সের ভিতরে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড এসে পড়ে, তাহলে পরে আমরা ওই ওয়ার্ডটার পরে এই নোট অফ এক্সক্লামেশন বা ইন্টারোগেটিভ বিস্ময় সূচক চিহ্ন ব্যবহার করব। এরপরে বাকি সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ, উই হ্যাভ ওন দ্য গেম, এই কারণে এর পরে আবার ফুল স্টপ। বাট সেকেন্ড সেন্টেন্সে হাউ ফাইন দ্য সিনারিজ, দৃশ্যটি কি সুন্দর, এখানে পুরো সেন্টেন্সটাই এক্সক্লামেটরি, এই জন্য এই সেন্টেন্সের শেষে আমরা সাইন অফ এক্সক্লামেশন ইউজ করেছি, অর্থাৎ বিস্ময় সূচক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। তাহলে পরে আমাদের দুইটা জায়গা খেয়াল রাখতে হবে, যদি সেন্টেন্সের ভিতরে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড এসে যায়, তাহলে পরে ওই ওয়ার্ডের পরে আমরা এরকম সাইন অফ এক্সক্লামেশন ব্যবহার করব বা নোট অফ এক্সক্লামেশন ব্যবহার করব। আর যদি পুরো সেন্টেন্সটাই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হয়, তাহলে পরে আমরা ওই সেন্টেন্সের শেষে এরকম এক্সক্লামেটরি চিহ্ন ব্যবহার করব। যদি এই চিহ্ন আমরা না দিই, এই সেন্টেন্স সঠিক হলো চিহ্নের কারণে, চিহ্ন ব্যবহার না করলে এই সেন্টেন্স কাটা যাবে। সুতরাং ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল ইউজিং দ্য সাইন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, ইউজ অফ ইনভার্টেড কমা। ইনভার্টেড কমার ব্যবহার, কোথায় আমরা ইনভার্টেড কমাটি ব্যবহার করবো, অর্থাৎ ইনভার্টেড কমা মিনস এই যে আটকিয়ে দেওয়া কোনো একটি সেন্টেন্সকে ইনভার্টেড কমা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া, এটাকে বলে, এই যে দুইটা চিহ্ন, এটাকে বলে ইনভার্টেড কমা। ইনভার্টেড কমা ইজ ইউজড বিফোর অ্যান্ড আফটার অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ। এই রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে এবং পরে আমরা ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব। ইনভার্টেড কমা ইজ ইউজড বিফোর অ্যান্ড আফটার অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে এবং পরে আমরা ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব। এক্সাম্পল, মাদার সেড টু মি, এই কমা, হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ, এই কথাটি ছিল রিপোর্টেড স্পিচ, অর্থাৎ এই রিপোর্টিং ভার্ব যিনি, মা এখানে কথাটি বলেছেন হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ। মাদার সেড টু মি, মা আমাকে বললেন হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ। এই যে কথাটুকুনো ওনার বক্তব্য, এই বক্তব্যটা যখন আমরা এরকম আটকিয়ে রাখবো, তখন এই চিহ্ন দুইটা ব্যবহার করে আমরা এই চিহ্নকে বলা ইনভার্টেড কমা। অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব যদি কোনো উক্তি প্রকাশ করে, সেইটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ, আর সেই রিপোর্টেড স্পিচ আমরা ইনভার্টেড কমা দিয়ে এরকম আবদ্ধ করে দেব। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, ডিয়ার স্টুডেন্ট। নেক্সট,
ইউজ অফ অ্যাপোস্ট্রফি। কোথায় আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করব সেই নিয়মটা আমি এখন তোমাদের দেখাচ্ছি। অ্যাপোস্ট্রফি ইজ ইউজ টু মেক পজিটিভ কেস, অর্থাৎ সম্পর্কযুক্ত, পজিটিভ কেস মানে সম্পর্কযুক্ত কারক, সম্পর্কযুক্ত কারক তৈরি করার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস ব্যবহার করি। হাসানস ফাদার, হাসানের বাবা ইজ এ গুড ম্যান, হাসানের বাবা একজন ভালো মানুষ। এই হাসানের সাথে হাসানের বাবার সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস ব্যবহার করেছি। অ্যাপোস্ট্রফি এস মিনস একটি নাউন থাকবে, তারপর একটা কমা, তারপরে এস, এইভাবে অ্যাপোস্ট্রফি এস ব্যবহার করা হয়। একটি নাউন, তারপর একটা কমা, তারপর যদি এখন এস ব্যবহার করি তাহলে পরে অ্যাপোস্ট্রফি তৈরি হয়। অ্যাপোস্ট্রফি ইজ ইউজড টু মেক পজিটিভ কেস, অর্থাৎ পজিটিভ কেস তৈরি করার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। এখন অ্যাপোস্ট্রফি আমরা কীভাবে তৈরি করব? প্রথমে একটি নাউন থাকবে, সেই নাউনের সাথে পরে একটি কমা, তারপর এস দিয়ে পরবর্তী যে নাউন, এই নাউনের সাথে এই নাউনের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস তৈরি করি বা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। হাসানের বাবা, এখানে হাসানের সাথে হাসানের বাবার সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য এখানে আমরা হাসানের পরে কমা দিয়েছি, তারপরে এস ব্যবহার করি। এই এসটা, কমাটা সহ এসটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি এস। হাসান নাউন, ওকে, তারপরে আমরা এই যে কমা ব্যবহার করলাম, তারপরে এস ব্যবহার করলাম, এই কমা সহ এসটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি এস। এই অ্যাপোস্ট্রফি এস যখন ব্যবহার করি তখন আমরা পরবর্তী নাউনের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যে কার বাবা? হাসানের বাবা একজন ভালো মানুষ। নেক্সট সেন্টেন্স, দিস ইজ রানাস হাউস, এটি রানার বাড়ি। এই যে বাড়িটার মালিককে রানা, এই রানার সাথে বাড়ির সম্পর্ক স্থাপন করেছে বা বাড়ির সম্পর্ক নির্দেশ করার কারণে রানার পরে কমা, তারপরে এস, এই কমা এবং এস সহ রানারকে অ্যাপোস্ট্রফি বানানো হলো, রানাকে অ্যাপোস্ট্রফি তৈরি করা হলো। অর্থাৎ রানার সাথে এই হাউসের সম্পর্ক বানানোর জন্যই আমরা রানাস হাউস, অর্থাৎ শুধু রানা লিখলে রানার বাড়ির প্রকাশ পাবে না, এই জন্য আমরা কী করলাম? দিস ইজ রানাস হাউস, অর্থাৎ রানা নাউন আসলো, তারপর একটি কমা আসলো, তারপর এস আসলো, এই এস এবং কমা এই দুটো একত্রে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি এস। তো এই হাউস মানে বাড়িটির মালিককে রানা এই বাড়ির মালিক, এই সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমরা এখানে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করেছি। I hope you can understand this topic. Next, use of hyphen. হাইফেনের ব্যবহার, অর্থাৎ আমরা কোথায় হাইফেন ব্যবহার করব? হাইফেন ইজ ইউজ টু মেক কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, অর্থাৎ তোমার কম্পাউন্ড ওয়ার্ড তো মাল্টিপল ওয়ার্ড, অর্থাৎ যখন অনেকগুলো ওয়ার্ড একসাথে বসে একটি শব্দ তৈরি করা হয় সেটাকে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বলা হয়। এখানে ফাদার ইন ল, ফাদার একটি শব্দ, ইন একটা শব্দ, ল একটা শব্দ, এরকম তিনটা শব্দ এখানে একত্রিত হয়ে এর নাম হয়েছে শ্বশুর। মাদার ইন ল, মাদার একটি শব্দ, ইন একটি শব্দ, ল একটা শব্দ, এই তিনটে শব্দ একত্র হয়ে এর অর্থ হয়েছে শাশুড়ি। এরকম যখন একাধিক শব্দ একত্রিত হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করে তখন এগুলোর মাঝখানে এরকম ড্যাশ দেওয়া হয় হাইফেন, এগুলোকে বলা হয় তোমার হাইফেন। এরকম যখন একাধিক কম্পাউন্ড, হাইফেন ইজ ইউজ টু মেক কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, অর্থাৎ মানে মাল্টিপল শব্দ তৈরি করার জন্য আমরা কি করি? এরকম হাইফেন ব্যবহার করি, অর্থাৎ একাধিক শব্দ মিলে যখন একটি শব্দ তৈরি হয় তখন এগুলো মাঝখানে এরকম হাইফেন ব্যবহার করে আমরা একটা শব্দ তৈরি করি। নেক্সট, রুলস অফ ক্যাপিটালাইজেশন। এতক্ষণে আমরা ইউজ অফ পাঞ্চুয়েশন, অর্থাৎ কোথায় জ্যোতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করব সেটা আমরা শিখলাম। এখন তোমাদের দেখাবো কোথায় আমরা বড় হাতের অক্ষরগুলো ব্যবহার করব। ইউজ অফ ক্যাপিটালাইজেশন, কোথায় বড় হাতের অক্ষরগুলো ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, look at the screen. The first letter of the first word of every sentence will be capital letter. প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম শব্দের প্রথম বর্ণটি, প্রতিটি লাইনের the first letter of first word of every sentence will be capital letter. প্রতিটি সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম বর্ণটি, সেন্টেন্স তো থাকবে, সেই সেন্টেন্সে যে প্রথম ওয়ার্ডটি থাকবে সেই প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম বর্ণটি হবে ক্যাপিটাল লেটার। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক এট দ্য এক্সাম্পল। আল্লাহ ইজ অলমাইটি, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। দেখো এখানে আল্লাহ পাক দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়েছে এবং আল্লাহ পাক শব্দের প্রথম শব্দটি আমরা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করেছি। নাম্বার 2, ইন ইংলিশ পোয়েম, ইংরেজি কবিতায় দি ফার্স্ট লেটার অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড অফ এভরি লাইন উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। ইংরেজি কবিতায় যখন লাইনগুলো থাকবে প্রতিটি লাইনের প্রথম শব্দের প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। দি মিউজিক, এই যে বড়, দি মিউজিক ইজ মাই হার্ট আই বোর লং আফটার ইট ওয়াজ হার্ট নো মোর। আমি আমার অন্তরের মাঝে যে সঙ্গীত ধারণ করেছিলাম, যে ছন্দ ধারণ করেছিলাম, অনেক পরে আর সেটা আমি আর শুনতে পাইনি। লং আফটার ইট ওয়াজ হার্ট নো মোর, অনেক পরে আর সেই শব্দের ধ্বনি আমি আর শুনতে পাইনি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক এট দ্য এক্সাম্পল। দি মিউজিক, এখানে বাক্যটা শুরু হয়েছে এই জন্য
দিয়ে বড় প্রথম লেটারটি বড় হাতে হয়েছে, আবার লং আফটার এই লংয়ের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে, অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষর হয়েছে। এভাবে ইংরেজি কবিতার যতগুলো লাইন লিখবে তার প্রতিটি লাইনের প্রথম শব্দের প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। I can say that you have understand these topics. Dear student, next. The first letter of the word of Allah. Dear student, it is a very important factor. The first letter of the word of Allah. Allah শব্দের প্রথম বর্ণ, his pronoun, তার pronoun, and his possessive case এবং তার possessive case will be capital letter. Dear student, look at the screen. I am explaining it in Bengali. আল্লাহ শব্দটি যেখানেই ব্যবহার করা হবে তার প্রথম শব্দটি বড় হাত হবে, এবং এই আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে যদি আমরা কোনো প্রোনাউন ব্যবহার করি সেই প্রোনাউনের প্রথম শব্দটিও বড় হাত হবে। আবার এই প্রোনাউন যদি আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে আমরা কোনো পজিটিভ কেস ব্যবহার করি তাহলে বড় সেই পজিটিভ কেসের প্রথম বর্ণটি বড় হাতের হবে। লুক আট দ্য এক্সাম্পল, আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড আস। আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই এম মার্কিং হেয়ার দিস ওয়ার্ড। I have marked this word to understand you. আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড আস, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। দেখো এখানে আল্লাহর প্রথম বর্ণটি বড় হাত। আবার উই শুড ওবে হিম, আমাদের উচিত তাকে মান্য করা। দেখো এখানে হিম শব্দটা একদম বাক্যের শেষে, অথচ হিমের এইচ ক্যাপিটাল লেটার। কারণ কি, এই হিম দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাককে বোঝানো হয়েছে। এভাবে যদি অবজেক্টের জায়গাও আল্লাহর পরিবর্তে হিম বসে, এরকম যদি অবজেক্টের জায়গাও আল্লাহ পাকের পরিবর্তে হিম বসে, এই হিমের এই প্রথম বর্ণটি বড় হাত হবে। আবার উই শুড ফলো হিজ অর্ডার, আমাদের উচিত তার আদেশ মেনে চলা। এই হিজ দিয়েও স্বয়ং আল্লাহ পাককে বোঝানো হয়েছে, এই জন্য হিজের এইচ বড় হাত। তাহলে পরে আমরা কি বুঝলাম, আল্লাহ পাক শব্দটি আমরা যেখানেই ব্যবহার করব, সে বাক্যের শুরুতেই হোক, মাঝে হোক বা সেন্টেন্সের শেষেই হোক, আমরা অবশ্যই আল্লাহ শব্দের প্রথম বর্ণ এ বড় হাত দেব। এবং আল্লাহ পাকের পরিবর্তে যদি কোনো প্রোনাউন ব্যবহৃত হয়, যেমন উই শুড ওবে হিম, আমাদের উচিত তাকে মান্য করা, এখানে হিম শব্দটা বাক্যের শেষে ব্যবহার করেছি, অথচ এই হিমের এইচ বড় হাত, কারণ এই হিম দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ পাককে বোঝানো হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাকের পরিবর্তে যদি কোনো প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় যেটা এখানে বলা হয়েছে, তাহলে পরে সেই প্রোনাউনের প্রথম বর্ণটি অবশ্যই বড় হতে হবে। আবার যদি এই আল্লাহর পরিবর্তে কোনো পজিটিভ কেস ব্যবহার করা হয়, যেমন উই শুড ফলো হিজ অর্ডার, আমাদের উচিত তার আদেশ মেনে চলা, এই হিজ দ্বারা, হিজ হইল আল্লাহ পাকের পরিবর্তে আল্লাহ পাকের পজিটিভ কেস। এরকম এই পজিটিভ কেসের এইসব বড় হাত হয়েছে। এর কারণ হলো এই হিজ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ পাককে বোঝানো হয়েছে, এই জন্যে তার সম্মানার্থে এই হিজের এইচ ক্যাপিটাল লেটার হবে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সম্মানার্থে। এরকম তার পরিবর্তে যদি প্রোনাউন ব্যবহার করি, সেই প্রোনাউনের প্রথম বর্ণ, তার পরিবর্তে যদি পজিটিভ কেস ব্যবহার করি, তাহলে পরে সেই পজিটিভ কেসের প্রথম বর্ণ অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে। নেক্সট, in pronoun and proper adjective, first letter will be capital letter. In proper noun and proper adjective, the first letter will be capital letter. Proper noun কি তোমাদের তাহলে বুঝতে হবে যে প্রপার নাউনটা কি। যখন কোনো নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্লেস বা জায়গার নাম বোঝানো হয়, তাহলে পরে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা কোনো নির্দিষ্ট জায়গার নাম বোঝানো হয় কোনো নাউন দ্বারা, তাহলে পরে সেই নাউনটাকে বলা হয় প্রপার নাউন। যেমন ইন প্রপার নাউন and proper adjective, the first letter will be capital letter. অর্থাৎ প্রপার নাউন হলো যদি কোনো নাউন দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা কোনো নির্দিষ্ট জায়গার নাম বোঝানো হয়, তাহলে পরে সেই নাউনটাকে বলা হয় প্রপার নাউন। যেমন উই লিভ ইন বাংলাদেশ, সেখানে বাংলাদেশকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা, এই জন্য বাংলাদেশের বি বড় হাত হয়েছে। এরকমভাবে আই লাভ হাসান ভেরি মাচ, আমি হাসানকে খুব ভালোবাসি, এই হাসান একটা প্রপার নাউন, আর কি নির্দিষ্ট হাসানকে বোঝানো হয়েছে। এরকম যদি কোনো নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট কোনো জায়গাকে মেনশন করা হয়, তাহলে পরে এর প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। এরপর আর বলা হলো কি প্রপার অ্যাডজেক্টিভ, হি লাইকস চাইনিজ ডিশেস, সে চাইনিজ খাবার পছন্দ করে। এখানে এই চাইনিজের সি বড় হাত, কারণ এই চাইনিজ এটি অ্যাডজেক্টিভ, এই ডিশকে মিন করেছে, ডিশকে মেনশন করেছে। এরকম যদি কোনো ওয়ার্ড কোনো নাউনকে মেনশন করে, তাহলে পরে সেই শব্দটাকে বলা হয় তোমার অ্যাডজেক্টিভ। তো এখানে এই অ্যাডজেক্টিভ হয়েছে প্রপার অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ সে নির্দিষ্ট একটি নাম উল্লেখ করার কারণে সে প্রপার অ্যাডজেক্টিভ হলো, এবং এই প্রপার অ্যাডজেক্টিভে সিও ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে। এরকম যদি প্রপার নাউন অথবা প্রপার অ্যাডজেক্টিভ আমরা সেন্টেন্সের ভিতরে পাই, তাহলে পরে ওই ওয়ার্ডগুলোর প্রথম বর্ণটি আমরা ক্যাপিটাল লেটার দেব। নেক্সট, প্রোনাউন আই অলওয়েজ উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এই আই দ্বারা আমি বুঝাই। প্রপার প্রোনাউন আই একটি লেটার, আবার আই প্রোনাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমার পরিবর্তে আই ব্যবহৃত হয়।
প্রোনাউন আই অলওয়েজ উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। এক্সাম্পল, ইফ ইউ কাম, যদি তুমি আসো, আই শ্যাল গো, আমি যাব। এখন ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে আই দ্বারা আমি বোঝানো হয়েছে। আই একটি প্রোনাউন। আই যখন প্রোনাউন হিসেবে বাক্যের ভিতরে বসবে, অর্থাৎ আই দ্বারা যখন আমাকে বোঝাবে, সহজভাবে তোমাদের বলছি, আই দ্বারা যদি আমাকে বোঝানো হয় বা আমি বোঝানো হয়, তাহলে এবার ওই আই বাক্যের যে কোনো জায়গায় বসুক বা যেখানেই বসুক, সেখানে আমরা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখব। প্রোনাউন আই অলওয়েজ উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। এক্সাম্পল, ইফ ইউ কাম, যদি তুমি আসো, আই শ্যাল গো, তাহলে আমি যাব। এখন এই আই দ্বারা আমাকে বোঝানো হয়েছে। এরকম যেই আইটা দ্বারা, এখানে আই একটি ওয়ার্ড, আবার আই একটি বর্ণ। এই একটি বর্ণে একটি শব্দ হইতে পারে। একটা উদাহরণ তোমাদের দেখাই। একটি লেটার ও একটি ওয়ার্ডের কাজ করে। যেমন আই এখানে অনলি এ লেটার, বাট আই এখানে আই ইজ অলসো এ ওয়ার্ড। এই আই এখানে একটা বর্ণ, আবার আই নিজে একটি শব্দ। শব্দ তখন হয় যখন একাধিক বর্ণ বা এক বা একাধিক বর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, তখন সেইটাকে বলা হয় শব্দ। এখানে আই একটি মাত্র লেটার, অথচ এই লেটারটাই আবার একটা অর্থ প্রকাশ করতে পারার কারণে আইটি একটি শব্দ বটে। এরকম যদি কোনো বর্ণ, এক বা একাধিক বর্ণ কোনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয় বা পারে, তাহলে পরে সেটাকে বলে শব্দ। এখন আই একটি সিঙ্গেল লেটার, বাট এই আই দ্বারা আমি বোঝানোর কারণে আই একটি অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়ার কারণে এটা শব্দ হয়ে গিয়েছে। তাহলে পরে আমরা এটাও বুঝলাম যে একটা বর্ণ একটি শব্দ হতে পারে। এরকম আই দ্বারা যদি আমি বুঝাই এবং সেটা প্রোনাউন, এটাকে বলা হয় প্রোনাউন আই, অর্থাৎ এই আইটা এখন প্রোনাউনের কাজ করছে। এরকম বাক্যের যে কোনো জায়গায় যদি আই দ্বারা আমি মেনশন করা হয়, আমাকে বোঝানো হয়, তাহলে পরে আমরা সেই আইটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখব। নেক্সট, দি ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ ডে অ্যান্ড মান্থ উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। অর্থাৎ কোনো দিন, কোনো মাসের নামের প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের হবে। মাই মাদার কেম হোম অন মানডে লাস্ট। এই যে মানডেটা সোমবার, এই সোমবার একটা দিনের নাম বোঝানো হয়েছে, বিদায় সোমবারের প্রথম এমটি বড় হাতে হয়েছে। এরপরে দেখো, দি নেক্সট, হি উইল কাম অন নেক্সট নভেম্বর। সে পরবর্তী নভেম্বরে আসবে। এখানে নভেম্বর দ্বারা মাস বোঝানো হয়েছে এবং এই নভেম্বর এনটি বড় হাতে হয়েছে, ক্যাপিটাল লেটার, কারণ একটি মাসের নাম বোঝানো হয়েছে। এভাবে when you mention a day or month by a word, then we will use the first letter must capital letter. যখন কোনো ওয়ার্ড দ্বারা কোনো এরকম দিন অথবা মাসের নাম বোঝানো হবে, তখন আমরা ওই শব্দটির প্রথম বর্ণটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব। নেক্সট, অ্যাব্রিভিয়েশন অলওয়েজ উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। অ্যাব্রিভিয়েশন এরকম, অর্থাৎ বিএ, ব্যাচেলর অফ এডুকেশন, এমএ, মাস্টার অফ আর্টস, এমপি, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, এরকম যখন একটা শব্দ দ্বারা একটা পুরো শব্দ বোঝায়, এটাকে বলা হয় তোমার অ্যাব্রিভিয়েশন। এরকম অ্যাব্রিভিয়েশন যখন আমরা ব্যবহার করব, তখন প্রতিটি বর্ণের পরেই আমরা এরকম তোমার কি বলে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করবো। প্রতিটি বর্ণকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখবো এবং মাঝখানে এরকম ফুল স্টপ দেবো। তখন একটি ওয়ার্ড দ্বারা, একটি বর্ণ দ্বারা একটি পুরো শব্দ মেনশন করবে। নেক্সট, দি ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ রিলিজিয়ন বুক অ্যান্ড দ্য নেম অফ নিউজ পেপার উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। ধর্মগ্রন্থের প্রথম বর্ণটি অথবা যদি কোনো পত্রিকার নাম বোঝায়, তাহলে পরে উহার প্রথম বর্ণটিও ক্যাপিটাল লেটার হবে। দি হোলি কোরআন, পবিত্র কোরআন ইজ আওয়ার রিলিজিয়াস বুক। পবিত্র কোরআন আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ। এখানে কোরআন শরীফের নাম মেনশন করার কারণে কোরআন শরীফের কিউ বড় হাত হয়েছে। এরকম দি অবজারভার ইজ এ ডেইলি নিউজ পেপার। অবজারভার একটি দৈনিক পত্রিকা। এখানে অবজারভার একটি পত্রিকার নাম হওয়ার কারণে ওটা বড় হাত হয়েছে। এরকম কোনো ধর্মগ্রন্থ অথবা কোনো পত্রিকার নাম আমরা যেখানেই লিখবো, তার প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। নেক্সট, দি ফার্স্ট লেটার অফ এভরি ওয়ার্ড অফ দ্য নেম অফ অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড বিজনেস ফার্ম উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা হয়, তাহলে প্রতিটি শব্দ ক্যাপিটাল লেটার হবে। যেমন মিরপুর গার্লস হাই স্কুল, মিরপুর এম বড় হাত, গার্লস জি বড় হাত, হাই স্কুল এস বড় হাত, স্কুলের এস বড় হাত। এরকম কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখলে প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। দি ইউনিভার্সাল পাবলিকেশন, এটা একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। এরকম এখানে দি বড় হাত, ইউনিভার্সালের ইউ বড় হাত, পাবলিকেশনের পি বড় হাত। এরকম কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা হলে তার প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। নেক্সট, দি ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ দ্য রিভার, সি, ওশেন, শিপ, ট্রেন, ফেমাস প্লেস উইল বি ক্যাপিটাল লেটার। অর্থাৎ কোনো নদীর নাম, সাগরের নাম, সমুদ্রের নাম, জাহাজের নাম, ট্রেনের নাম এবং বিখ্যাত জায়গার নাম যদি আমরা লিখি, তাহলে পরে তার প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। দি বুড়িগঙ্গা ইজ এ বিগ রিভার। এই বুড়িগঙ্গার বি বড় হাত,
দি বে অফ বেঙ্গল ইজ ইন দ্য সাউথ অফ বাংলাদেশ, বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এই বি বরহদ, বে অফ বেঙ্গলের বি বরহদ এবং বেঙ্গলেরও বের বিও বরহদ, বে অফ বেঙ্গল বের বরহদ বি বরহদ, আবার বেঙ্গলেরও বি বরহদ। এরকম বে অফ বেঙ্গল যখন আমরা লিখলাম তখন বে বরহদ দিয়ে বেঙ্গলও বরহদ দিয়ে শুরু করলাম। দি আটলান্টিক ইজ দ্য নেম অফ অ্যান ওশেন, আটলান্টিক একটি মহাসমুদ্রের নাম, এখানে আটলান্টিকের এ বরহদ হলো। দি টাইটানিক ইজ দ্য নেম অফ এ শিপ, টাইটানিক একটি জাহাজের নাম, এটা টাইটানিক জাহাজের নাম হওয়ার কারণে টিটা বরহদ হয়েছে। দি মহানগর এক্সপ্রেস ইজ দ্য নেম অফ এ ট্রেন, মহানগর এক্সপ্রেস এটি ট্রেনের নাম, এখানে মহানগরের এম এবং এক্সপ্রেস এডি এই দুইটাই বরহদ হয়েছে। তারপর দি তাজমহল ইজ ভেরি নাইস, তাজমহল খুব চমৎকার বা সুন্দর, তাজমহল একটি বিখ্যাত জায়গা, এই জন্যে বিখ্যাত জায়গা, এই জন্য তাজমহল একটি বরহদ হয়েছে এবং দ্বিতীয় 80 বরহদ। দি ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ এ নেশন, কমিউনিটি অ্যান্ড রিলিজন উইল বি ক্যাপিটাল লেটার, কোনো জাতির নাম, কোনো সম্প্রদায়ের নাম, কোনো ধর্মের নাম অবশ্যই আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করবো বা বড়হাতের অক্ষর দ্বারা শুরু করব। দি মুসলিম, এখানে মুসলিমের এম বড়হাত, দি খ্রিস্টান, খ্রিস্টানের সি বড়হাত, দি হিন্দু, হিন্দু এইচ বড়হাত। এরকম কোনো ধর্ম বা কোনো জাতির নাম প্রকাশ করলে সেইটার প্রথম বর্ণটি, সেই শব্দটির প্রথম বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার হবে। থ্যাংকস অল।